कल युग जहाज अर्जन गुरु सकल सृष्ट लग बेतर हो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। गुर अर्जन सच सिरजनहारा गुर अर्जन सच सिरजनहारा। गुर अर्जन विटहो कुर्बानी। गुर अर्जन परतख हर। गुर अर्जन परतख हर। निर्गुण मुगध आजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना। दया करहो नानक गुण गावे। मीठा लगे तेरा भाणा। सारे कृपालता करो जी। मीठा लगे तेरा भाणा। चढ़ती कला विच बस एक गल याद रखो, धन गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज तत्ती तवी ते बह के भी गुरु की बाणी अपने मुख तो उचारण किया, बोलिया। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज शीस उत्ते गर्म रेता पैंदा होवे ते उस वेले भी मुख विचों गुरु की बाणी की आवाज़ पई आउंदी है ते असीं अपने वल झाती मारीए। एक पासे तत्ती तवी ते शीस विच पैंदा होया रेता ते जे अपने वल झाती मार के वेखीए आपां दरियां ते बैठे हाँ ते सिर ते पखे पे चलते ने। गुरमुखो छत सिर ते है ते उपर पखे पे चलते ने ते दरियां ते बैठे हाँ ते फिर भी साडी रसना तो आवाज़ा नहीं निकलदा। सारे कृपालता करो प्यार विच भिज के। दया करो नानक गुण गावे। मीठा लगे तेरा भाणा। फिर बोलो जी। मीठा लगे तेरा भाणा। मीठा लगे तेरा भाणा। तेरा किया
मीठा लागे। बोलो तेरा अज गल चढ़दी कला च आवाज आएगी सारे की, सारे बोलो तेरा कीया। आपां जिस अस्थान ते बैठे हाँ, ये अस्थान शहीद जिन्हां ने ननकाना साहिब के साके अंदर शहादत का जाम पीता, अपना आपा गुरधामां नूं महंतां तो आज़ाद करवाउण लई अपना आपा अग विच सड़वाया। आपां उन्हां शहीदां दे अस्थानां ते बैठे हाँ। सत्कारयोग सरदार शहीद दलीप सिंह जी, सारे कृपालता करो। गुरु अर्जन साहिब दाता जी का शहीदी दिहाड़ा मनाउण हित अज आपां सारी संगत जुड़ बैठे हाँ। सारे कृपालता करो जी। तेरा कीया गल बनी नहीं अजे। तेरा कीया फिर एक बार चढ़दी कला च बोलो तेरा कीया मीठा लागे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जुगो जुग अटल वाली ए कुल आलम, वाली ए सरवरे कायनात। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। साहिबां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर जुड़ के शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज रब्बी भाणे नूं मिठा करके मनण वाले परतख हर कलयुग दे विच जहाज दी न्याई। धन 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 साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। बाणी दे बोहित सचखंड श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब जी दे उसरइये। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दाता जी की आद बीड़ तैयार करवाउण वाले ते बीड़ का सचखंड विच सचखंड श्री दरबार साहिब के अंदर प्रकाश करवाउण वाले धन गुरु अर्जन साहिब दाता जी महाराज। तिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा मनाउण हित अज दे विशेष दीवाना अंदर आप जी हाज़रियां पर रहे हो। दासरे तो पहला आप जी ने सत्कारयोग भाई साहिब जियां पासों गुरु की बाणी का रस नाम कीर्तन सरवण किया। एकाग्रता बख्शो जी। समय के दायरे अंदर रह कुछ विचारां आप जियां दे नाल साझियां करां। करो कृपालता सारी संगत बड़े अदब नाल प्यार नाल सत्कार नाल दोए हथ जोड़ गुरु फतेह की आसीस प्रवान करो जी। सारी संगत मिल के बोलियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक साहिब दाता जी महाराज जी ने जपजी साहिब की बाणी अंदर पहली पौड़ी के अंदर जो बचन बख्शिश किए ने उन्हां तो विचार नूं आरंभता करन लगा। धन गुरु नानक साहिब ने बचन बख्शिश किए ने क्यों सचियारा हुई है, सचियार किवें बनिया जाए। दूसरा सवाल है क्यों कूड़ा टुटा पाल। क्यों कूड़ा का कूड़ा कहते ने, कूड़ कहते ने झूठ नूं, टुटा कहते ने टुट जाए, तो पाल कहते ने कंध नूं। प्यारिओ एक कंध बनी हुई है झूठ की मनुख अते परमात्मा के विचाले। एक कंध है, वो कंध कादी है झूठ की, भाव कि झूठ बंदे नूं चंगा लगन लग पैंदा है, सच बंदे नूं चंगा नहीं लगता। ये कंध खड़ी है, याद रखना जी। ये कंध खड़ी की हुई, ये कंध जिहड़ी है ना, ये उसरी हुई दीवार है, उसरी हुई झूठ की कंध है। मैं उदाहरण दे दियां तुहाडे अगे सीधे जे शब्दां विच। गुरबाणी पढ़ना कई बारी बंदे नूं गुरबाणी पढ़ना, गुरबाणी सरवण करना, संगत विच बैठना कई बारी बंदे नूं चंगा नहीं लगता। संगत विच बैठ बाणी सुनना तो औखा लगता है। आले दुआले आंढ गुआंढ विच बह के बंदा भावें 2 घंटे चुगलियां कर ले, कदियां औखियां नहीं लगणगी। प्यारिओ ये कंध खड़ी है ना, हुण चुगलियां तो चंगियां लगदियां ने, पर नाम बाणी ते संगत विच बैठना औखा लगदा। ये कंध वेखो इदां दीयां कंधां, ये जिहड़ी झूठ की कंध इदां उसरी हुई है। नेड़े कर गल क्यों सचियारा हुई है,
ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਭਾਗ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ
ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਦਾਤ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਤੁਰਨਾ ਅਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਨਾ ਅਜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਨਾ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੜਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਦੋ, ਆਪਾਂ ਖਿੱਦੋ ਕਹਿ ਲਈ, ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਖਿੱਦੋ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਵੇ। ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿੱਦੋ ਰਿੜਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਰਿੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਿੜਦਾ ਦੋਤਰਾ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਤਰੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ, ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਅਰਜਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਲੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਲੀਏ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਤਰਾ ਅਰਜਨ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਰਿੜਦੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਏ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਦਲੀਏ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਓਏ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਬਚਨਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਠਹਿਰ ਓਏ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਲੀਏ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਬੋਲਿਓ। ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਲ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਪੜੋ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਲਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੁੰਚਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਪਚ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਤੇ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਤੇ ਚਰਬੀ ਬਣੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਤੇ ਮਿਰਚ ਬਣੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਖਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਭੁੰਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਦਣ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਈਏ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਨ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਬੋਲ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਪਿਆਰਿਆ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਨਕਾ ਏਕ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ
जे को पुंजै तिसका होए उधारो। अगला बचन, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਛੱਡ ਨਾ ਦਈ ਕਿਤੇ, ਤਿਆਗ ਨਾ ਦਈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈ ਕਿਤੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਤਾਰੋ। ਵੇਖੋ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਿਤ, ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨਕਾ ਨਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰੋ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਠਹਿਰੋ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਦਲੀਏ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਲੀਏ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਆ ਖਾਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਅਰਜਨ, ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਨਕਾ ਛਕਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਟਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖੇਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ 1557 ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, 1560 ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ 1563 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। 1557 ਤੇ 1563 6 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਸੁਣ ਲਿਓ 4 ਗੱਲਾਂ। ਸਿੱਖ, ਸੇਵਕ, ਸਾਕ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਟਹਿਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਖਲੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਟਹਿਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਸਾ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵੈਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੁਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਦੁਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਖੇਨ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਬੋਹਿ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਬੋਹਿਥੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇੜਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੋਹਿ ਥਾ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਮੰਝ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਬੋਲੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ। ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਵਜਲ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਓ ਤੇ ਬਿਲਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ। ਨੇੜੇ ਕਰ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਣ ਗਏ। ਮਓ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ। ਕਿੱਲਾ ਗੜ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਹੱਥ 'ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਪਕੜ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਖਰਾਬ। 1700 ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ 1700 ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, 3500 ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, 5000 ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਓ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਦੀਦਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗ ਨੇ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਰੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ये गल प्रिथी चंद ने कही। जिहड़े शांति के पुंज ने उन्हों का अंदर शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। जिस दिन संगतां इकट्ठा होईयां, 2 पग्गां लैके बाबा बुढ़ा जी आए। एक पिता वाली पग, एक गुरियाई वाली पग। पिता वाली पग रखी प्रिथी चंद के सिर उत्ते भरावां चों वड्डा सी। गुरियाई वाली पग जदों गुरु अर्जन साहिब के शीश उत्ते रखण लगे ना, तो प्रिथी चंद ने भरे दीवान में सारी संगत के सामने बाबा बुढ़ा साहब के हाथों पग खोले, पग खोले। फिर गुरु अर्जन साहब दाता फिर शांत, एको ही गल कही, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, कोई गल नहीं, वड्डा भरा है, पग लै गया, कपड़ा है, कल्ला पग्गां नाल ते कपड़ियां नाल कदे गुरु नहीं बनिया जाता। फिर शांत, कोई गल नहीं, चलो जी समा होर अपनी चाल चलिया। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज की कीता, प्रिथी चंद ने कुछ मसंद खरीद ले लालच दे के, मसंदां नूं खरीद लिया लालच दे के, ते मसंदां नूं कहा भी तुसीं अमृतसर श्री अमृतसर साहब नूं जिन्ने रस्ते आउंदे सारे रस्तियां ते बह जाओ, जिहड़ी संगत आउंदी है सारियां दे कोलों दसवंध इकट्ठा कर लो, तो उन्होंने कहो प्रशादा पानी जाके छको लंगर विच। लो जी, एक प्रिथी चंद ने इत्थों तक भी यतन किया, सारे राहां दे उत्ते अपने मसंद बंदे बिठाते, दसवंध इकट्ठा कर लेना, संगत ने प्रशादा पानी छकनी, गुरु के लंगरां विच आके प्रशादा पानी छकना। इदां दा समा आ गया, दसवंध पहुंचा ना तो कुछ दिन लंगर भी बंद होया, कुछ दिन लंगर भी बंद होया। इत्थों तक भी इतिहास के पन्ने कहते गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज ते माता गंगा जी ने भी कुछ दिन भुखे रह ले, पर फिर शांत नहीं, क्या कुछ नहीं। सदके जाइए बाबा बुढ़ा जी दे भाई गुरदास जी, भाई विधि चंद, इन्हां गुरु के सिखां दे, जिन्हां ने फिर प्रिथी चंद के मनसूबियां फेल करन लई आप अगे हो के जिम्मेवारियां निभाइयां, ते संगतां नूं ते दसवंध मुड़ के फिर गुरु घर विच आउण लगा। ये उदम उपराला बाबा बुढ़ा जी का, भाई गुरदास जी वर्गियां दा, होर सारे गुरसिखां दा रल मिल के। इस तो अगे होर जो अर्थ बेनती करते हैं तुहाडे अगे, चौथी पंजवीं अर्थ तुहाडे अगे कर लगा जी। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी का आनंद कारज हो गया, घर विच अजे किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, किसी धी पुत्र बच्चे बच्ची का जन्म नहीं होया आनंद कारजां तो बाद, ते प्रिथी चंद ते ओदी घरवाली करमो किदां दे बोल कबोल बोलते हैं, कहते फिर की हो गया जे गुरता गद्दी मिल गई, इन्हां दे घर किहड़ी औलाद है, बे औलादे ने, इन्हां ने दुनिया तो बे औलादे जाना है, ते इन्हां दे जाण तो बाद सारा कुछ आपां ही सामभना है। ये गल प्रिथी चंद ते ओदी घरवाली कहंदे ने। याद रखियो, गुरु अर्जन साहब दाता जी नूं पता लगा, माँ गंगा जी नूं पता लगा, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, फिर अंदर शांत दा शांत गुरमुखो। ते धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां ने अरदास की, बोलियो जी अरदास कीती, बोलियो अरदास, चढ़ती कला च बोलो अरदास कीती, फिर एक बार बोल दो जी अरदास, क्योंकि आप सुनते होने बाबा बुढ़ा जी ने वर दिता अरदास की। याद रखना जी, अरदास एक बहुत बड़ा वार है प्यारिओ, अरदास एक बहुत बड़ा वार है। अरदास की हुण अरदास बारे भी गुरु अर्जन साहब के जीवन चो बेनती करते हैं जी। हुण याद रखना जी, सुलही खां लाहौर तो चढ़ के आया, सुलही खां लाहौरों आया चढ़ के अमृतसर साहिब ते, गुरु अर्जन साहब ते चढ़ के आया। सुलही खां नूं लैके आउण वाला कौन आ जी? प्रिथी चंद। प्रिथी चंद लैके आया सुलही खां नूं लाहौर, भी तू श्री अमृतसर साहिब ते चढ़ाई कर, मेरे भरा जिहड़ा गुरु अर्जन साहब बनया बैठा उहदे ते चढ़ाई कर, उहनूं गिरफ्तार कर लियाओ, उहनूं इत्थे बन के। सुलही खां चलिया लाहौरों, सिखां ने आख्या धन गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज तुहाडा हुक्म होवे, तुसीं
एक पत्र लिखो तो सुलही खां नूं भी तेरा ते साडा गुरु घर नाल की वैर है तेरा। गुरु अर्जन साहब कहते पत्र नहीं लिखना। ठीक है महाराज, जो तुहाडा हुक्म। पत्र नहीं लिखना तो महाराज धन गुरु अर्जन साहब दो सिखां नूं भेज दिओ जिहड़े सुलही खां नाल गलबात करके उन्होंने समझाउणगे। सब कहते नहीं। सिखां आख्या महाराज फिर सुलही खां चढ़ के आउंदा कोई उपाय करिए, अगे सानू भी तो कुछ ना कुछ करना पएगा ना। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज अगों बोल के कहते कहते प्यारिओ बाणी विच बचन दर्ज ने, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मनुख पहुँचावो, तृतीय मता किश करो उपाया। की कहते गुरु अर्जन साहब, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ते आया। कह लगे उन्होंने कह दिता हुण ओ जाने तो सुलही खां जाने। लो जी, पृथ्वी चंद कहता सुलही खां अमृतसर साहिब ते चढ़ाई करन तो पहला, मेरे भरा गुरु अर्जन साहब नूं गिरफ्तार करन तो पहला इदां कर, एक भट्ठा है, भट्ठा गुरु घर दा पर कब्जा मेरा उहदे ते। पृथ्वी चंद कहता भट्ठा गुरु घर दा ही आ पर उस भट्ठे ते कब्जा मेरा। आ पहला तैनूं भट्ठा विखावां। लो जी, भट्ठा विखाउण लै गया ते घोड़ा किसे गल्लों डरिया, सुलही खां घोड़े ते बैठा ते घोड़ा सुलही खां नूं लैके बलदे हुए भट्ठे विच ही वड़ गया ते सुलही खां सड़ के सुआह हो गया। ते बाणी विच गुरु अर्जन साहब ने बचन लिखे, ये शब्द दर्ज किया महाराज ने, सुलही ते नारायण राख, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं न पहुँचा, सुलही होए मुआ ना पाक। कहने लगे क्योंकि मुसलमान वीरां दे मत अनुसार जिहड़ा मुसलमान अग विच सड़ के मरदा है वह नापाक है, उन्होंने अपवित्र मनिया जाता है। कहने लगे सुलही खां अपवित्र होकर मर गया है। आखो सतनाम श्री। अरदास याद रखियो प्यारिओ, होर तुहाडे अगे अर्ज करदे हां अरदास। बहुत कुछ है गुरु अर्जन साहब के जीवन चों साडे कोल सिੱਖਣ ਲਈ। घर दे विच पुत्र की आमद हुई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की आमद हुई, उन्हों का प्रकाश होया, मालिक का शुकराना किया गुरु अर्जन साहब ने। की किया होर भला, श्री अमृतसर साहब की धरती, श्री अमृतसर शहर के बार बार कुछ लोग एकत्र होकर आए, महाराज पानी की बड़ी घाट है, पानी है नहीं साढ़े इलाके महाराज को पानी का प्रबंध कर दो, अजे पुत्र का जन्म होया। महाराज कहते घर में अकाल पुरख वाहिगुरू ने पुत्र की आमद बख्शिश की है। पुत्र के आमद विच मालिक के शुकराना करदे होया कहने लगे तुहाडे लई पानी का प्रबंध कर देने। की कीता महाराज ने, 6 हल्टां वाला खूह लवाता, उस इलाके नूं अज सारा संसार छियाटा साहब कह के याद करदा है। ये गुरु अर्जन साहब ने अपने पुत्र के आउण की खुशी विच, साडे घरां च पुत्र हुंदा आपां संसार के भले लई की करदे हां, कदी विचारिया? अज गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिहाड़ा मनाउण हित बैठे हाँ, साडे घर च हालांकि मैं धी पुत्र च कोई फर्क नहीं समझदा, ये गल याद रखियो, चाहे पुत्र चाहे धी बराबर का दर्जा गुरमत अनुसार। गुरमुखो साडे घर विच औलाद का जन्म होवे ते असीं मालिक का शुकराना करके संसार ते समाज के भले लई की करते हैं। गुरु अर्जन साहब ने पानी का प्रबंध कर दिता, वह खूह अज भी विराजमान है तो उस इलाके नूं छियाटा साहब कहते हैं। आखो सतनाम श्री। ये पुत्र के आउण की खुशी विच लो जी, घर च पुत्र की आमद हुई तो पृथ्वी चंद ने 3 वारी, एक बारी नहीं 3 वारी यतन किया मैं अपने भतीजे नूं मरवा लिया। पृथ्वी चंद का जिथों तक वाह लगा उन्हें लाया। होर तुहाडी जानकारी हित पृथ्वी चंद ने हेहर पिंड, हेहर हाहे नूं ला हाहरारा, हेहर पिंड विच उन्हें बिल्कुल दरबार साहब की नकल, बिल्कुल दरबार साहब की नकल इवें किया, सारा कुछ सरोवर बनाया इवें दरबार साहब विच बनाया। गुरु अर्जन साहब नूं सिखां ने कहा महाराज पृथ्वी चंद ने बिल्कुल इदां दरबार साहब की नकल की, सरोवर बनाया विच दरबार साहब बनाया, सब हू बहू इदां नकल की है। धन गुरु अर्जन साहब हस के कहते एक गल याद रखियो, सरोवर विच पानी नहीं ठहरना, सरोवर च पानी नहीं ठहरना, याद रखना जी। बहुत कुछ किया पृथ्वी चंद ने जिथों तक वह वाह लगा। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने भतीजे नूं 3 वारी मरवाउण का यतन किया पृथ्वी चंद ने, वह हर हल्ला फेल होया। गुरु अर्जन साहब नूं पता लग गया मेरे पुत नूं
मेरा ही भरा मरवाना चाहता, मरवाउण दा उन्हें बड़ा यतन किया, फिर भी गुरु अर्जन साहब का अंदर शांत है। आखो सतनाम श्री। शांति के पुंज एवं नहीं कहा जाता प्यारो। डॉक्टर तारण सिंह हुणां ने बोल बड़े प्यारे कहे, वो कहते तती तवी तो अखीर सी, तती तवी तो अखीर सी, शायद किते तती तवी गुरु अर्जन साहब के अंदर नूं तपा देवे। पर किसी कवि के बोल बड़े प्यारे, कहते बलदी अग, तती तवी के थले जिहड़ी अग बलदी, बलदी अग ने पुछया तवी कोलों, बलदी अग ने पुछया तवी कोलों, इन्ना सेक वो किवें जग गया सी। अगों तती तवी बोल के कहती मैं की दसां, जदों गुरु अर्जन साहब ने मेरे ते चौंकड़ा लाया तो मैनूं भी ठंडिया कर दिया सी। शांति दे पुंज एवें नहीं किया। जदों जैत श्री की वार का आपां पाठ पढ़ांगे, जैत श्री की वार महला पंजवां, इत्थे श्लोक भी गुरु अर्जन साहब दे ने, पौड़ियां भी गुरु अर्जन साहब दियां ने, याद रखना जी। जैत श्री की वार पौड़ियां भी गुरु अर्जन साहब दियां, श्लोक भी गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे। ते की क्या धन गुरु अर्जन साहब ने, कहते चंदन चंद न सरद रुत, वो सज्जणा कहते चंद्रमा ठंडा, तेरे अंदर नूं ठंड चंद्रमा ने नहीं पाउणी। चंदन चंद, चंदन का रुख ठंडा, सप लपेटे रहिंदे ने जहर नाल भरे हुए, पर तेरे अंदर नूं चंदन भी ठंड नहीं पा सकता, चंद्रमा भी ठंडा नहीं ठंड पा सकता तेरे अंदर नूं। गुरमुखो होर अर्ज करां तुहाडे अगे, सर्दी दी रुत, पो माघ दा महीना, अत दी ठंड भी तेरे अंदर नूं ठंडिया नहीं कर सकती। गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज अंदर ठंडा किवें होएगा। चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। तेरे अंदर नूं ठंड पैगी जदों परमात्मा का नाम जपेगा। गुरमुखो जदों परमात्मा का नाम जपेगा अंदर नूं ठंड पै, अंदर नूं ठंड पैगी। आपां की पढ़दे हां, तपत माहे ठंड वरताई, सुखमनी साहिबा बोलो तपत माहे, चढ़दी कला च बोलो तपत माहे। और बाहरों ठंडा मिठा जल छक के आए हो, ठंडा तो मिठा तीन गुण आ, एक ठंडा, ठंडा जल छक के किते अरदास करके कि गुरु अर्जन साहब दाता अंदर नूं ठंड पा दे। किते मिठा जल छक के ना, मिठा कि वो धन गुरु अर्जन साहब किते अंदर मिठास आ जाए साडे जीवन च, साडे बोलां च। किसी नूं ताने ना मारीए, किसी नूं मेहणे ना मारीए, माफ़ करना, ये ताने ये मेहणे ये कड्डियां हुई गालां, ये बोले हुए बोल कबोल यारो। किसी नूं वंगार लैंदा बंदा, वंगार लैंदा कई बार, बोल कबोल बोलदा, गालां कड्डदा, ताने कदे कदे मेहणे मारदा, कदे होर तरह के कौड़े फिक्के ते बोल बोलदा। साहिब कहंदे कहंदे प्यारिया मिठा जल छक के अरदास करी दाता, मेहर करी किते साडे जीवन विच भी मिठास आ जाए। मालका मेहर करी ये शब्द भी मिठा लगन लग पवे। क्या ना बाणी च, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, ये मिठे मालक के गुणां नूं गा। मिठा जल छक के किते सिक्ख्या लै मिठे जल तो प्यारिओ, किते मिठा जल छक के सिक्ख्या लै भला केड़ा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा। मेरे मन नूं गुरु का शब्द किते मिठा लगन लग पवे। गुरमुखो ये अरदास करिए, महाराज के चरणों च अरदास करिए। संत संग अंतर प्रभ डीठा, बोलो नाम प्रभु का, चढ़दी कला च नाम प्रभु का लागा। मिठा जल छक के आयो बाहरों ते अरदास करो दाता किते नाम भी मिठा लगन लग पवे। ये सानू वो जल सिक्ख्या पिया दिंदा अंदर आउण लगे। एक ठंडा, दूजा मिठा, तीजा जल विच एक बहुत वड्डा गुण हुंदा निमरता। तीन गुण ने, तीजा गुण निमरता। ते अरदास कर लो अज की भला, कर किरपा, बोलो कर, बोलो सारे पता नहीं किहड़े ते त्रुट के मालिक ने हुणे कर देनी। असीं कहिंदे नहीं, वो तो किरपा करन नूं तैयार है। बंदा झुकण नूं तैयार नहीं हुंदा, वो तो बख्शिश करन नूं तैयार है। गुरमुखो बंदा गल लगन नूं तैयार नहीं हुंदा, वो तो गल लाउण नूं तैयार है। ਉਹਦੇ ਤਾਂ दरवाजे खुले ही होंगे ने। माफ़ करना कई बार साढ़े दिल के दरवाजे बंद होंगे, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ने भी आ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੂੰ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਤੋਂ। ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਰਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਕਾਰਜ, ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਯਾਰਿਓ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਹੜੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਹੜੀਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਹੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਿੱਤ। ਕਦੇ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 6 ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਦਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦਰਜ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਆਗੂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਖੀਰ।
लैके कित्थे जांदे आ? बोलो हुण आवाज़ तो आ गई पर ढिली आई है थोड़ी जी। चढ़दी कला च बोलो कित्थे लैके जांदे आ जी? शेख फतेह। बोलो हुण उच्ची आवाज़ बोलो कित्थे लैके जांदे आ जी? शेख फतेह। शेख फत्ता वो बंदा जिहदा गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कराउण विच हत्थ है। तुसीं खीरां दे डोलू ला तुरे, कमाल दी गल है। अच्छा जी, फिर साडे लोग कहने भोले, कहंदे उत्थे बोर्ड लगा जी कि आखे जी बोर्ड ते लिखिया गुरु अर्जन साहब वर दे के गए भी तेरे दर तो कुत्ते भी खीरा नहीं खाणगे। कमाल है। ये गल गुरु अर्जन साहब के इतिहास किते लिखी है? कारण ना असी इतिहास पढ़ना ना असी बाणी पढ़नी, जिहड़ा कोई मर्जी लिख दे आपां तां डोलू लैके तुर पैना बस। आखो सतनाम श्री। वो डोलू लैके इत्थे आ जाया करो, डोलू लैके गरना साहब चल जाया करो, बड़े स्थान है तुहाडे नेड़े तेड़े। डोलू लैके ओहदी डोलू च खीर पा के किसी गरीब लोड़वंद जिन्हें कदे खीर नहीं खाधी उहदे घर लै जाया करो। गुरु अर्जन साहब बड़े खुश होणगे। ये बेनती जे तुहाडे अगे हत्थ जोड़ के, ठीक है, जिहड़े पहले चल गए ज्ञानता वास चल गए पर हुण ना जाओ। अज तो गुरु अर्जन साहब नूं, अज गुरु अर्जन साहब जी के शहीदी दिहाड़े ते प्रण करके जाओ भी अज तो बाद नहीं जाते। जिहड़े चल गए अज तो बाद ही, अज तो ही नहीं जाते। ये प्रण कर लईए, मालक मेहर कर देवे। शेख फतेह वर्गियां दा गुरु अर्जन साहब शहीद कराउण विच बहुत बड़ा हत्थ है। तो मैं कई बार ये भी बेनती करदा ना, घर विच जिहड़ा आपां घर विच पालतू कुत्ता रखिया होवे, बंदे ने कदे उहनूं खीर नहीं पाई, कदे खीर खवाई उहनूं? क्यों भला? सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी खुरक पै जू जे खीर खवाती है। तो जिहड़े उत्थे आपां कुकरां नूं खीर खवा के उन्हें किहड़ा पुन्न खट रहे हैं? विचारन की लोड़ है। आखो सतनाम श्री। विचारन की लोड़ है। इस गल ते विचार के वेखियो। हो सकता मेरी गल चंगी ना लगे पर है जो सच है, जो सच है वो तुहाडे अगे रखिया, रखना मेरा फर्ज बनता है। मैं गुरु घर दा कुकर हाँ। मेरी जो सेवा गुरु साहब ने लाई है, तुहाडा हुक्म वीर इंद्रजीत सिंह दे राही दासरे तक पहुँचा भी तुसीं सेवा करनी है गुरमत विचारां दी, पर जो सच है तुहाडे अगे रख के जावां। गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं शहीद कराउण विच इन्हां बंदियां दा, शेख फतेह वर्गियां दा बड़ा वड्डा हत्थ है। नक्शबंदियां दे आगूआं ने गुरु अर्जन साहब दाता जी महाराज जी की विरोधता की। क्यों? क्योंकि सिੱਖੀ बड़ी चढ़ती कला विच गई। गुरु अर्जन साहब के वेले भाई मंझ वर्गे दुआबे चों, भाई बेलो वर्गे मालवे चों, भाई लंगाह वर्गे माझे चों, ये तिन्ने बंदे तिन्ने अपने इलाकिਆਂ ਦੇ आगू ते लोगों को इकट्ठे कर करके पीरां ते ले जाण वाले, कबरां ते ले जाण वाले, रोट वंडण वाले, देगां बनाउण वाले, वीरवार नूं तेल पाउण वाले, ये लोग भाई मंझ वर्गे सिख बन गए गुरु अर्जन साहब दे। ते नक्शबंदियां दे आगू बड़े औखे होए कि ये सिख क्यों बन गए। याद रखियो, जदों कोई सिख बनता है संसार औखा हुंदा ही हुंदा है कि ये सिख क्यों बन गया। याद रख। गुरु अर्जन साहब की विरोधता। फिर जी जहांगीर अपनी जीवनी में तुझके जहांगीर में लिखता है कि ब्यास दरिया के कंढे ते, ये उहदे बोल ने, ब्यास दरिया के कंढे ते अर्जन नामी एक शख्स एक झूठ की दुकान, वो सचखंड श्री दरबार साहब में झूठ की दुकान कहता है। ये बोल नहीं उहदे, खोल के बैठा, ये बंद करवानी है। भेज दिता गया गुरमुखो मुर्तजा खान गुरु अर्जन साहब को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करके लाहौर ले जाया जाता है। 1606 ईस्वी ले जाया जाता जी लाहौर। जिहड़ा चंगेज खान ने कानून तैयार किया सी यासा, यईए करना सस्से करना यासा, यासा के कानून तहत तसीहे देने का काम, तसीहे देने। यासा का कानून की है? बंदे नूं तसीहे देने की अत कर दो, तसीहे देने की अत करो, उहदे खून का एक भी तुपका, एक भी ड्रॉप उहदे खून की उहदे बदन विचों जमीन ते नहीं डिगनी चाहिए। इन्ने तसीहे दो कि खून का एक भी तुपका जमीन ते ना डिगे। उस कानून के तहत गुरु अर्जन साहब जी महाराज को तसीहे दिते गए।
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ? ਚੰਦੂ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਬਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤੀ ਤਵੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਤੀ ਤਵੀ ਸੁਰਖ ਲਾਲ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਤਪਾ ਲਈ ਤਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਲੋ ਤਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹ ਹੀ ਤਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਲੋਹ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਜੋ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਲੋਹ ਦਿਓ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਹੋਰ ਲਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਈ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1984 ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਗੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪੜਪੁੰਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਠਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ। ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਾਉਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਡਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਕੜਾਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਤਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਕੇਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ, ਥੱਲੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਾਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਭਲਾ ਆ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਮਾਰਿਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਨਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਟੰਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਘੱਟ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਕਦੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਕਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਾਲੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਬਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਗਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ, ਗਰਮ ਬਾਲੂ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾਰਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਪਹਿਰ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਰਿਆ ਜੇ, ਸੀਨਾ ਤਪਦਾ ਜਗਦਾ ਠਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਵਿਖਾਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਨਦਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।